Bizning bek shart ko'rga shu haqida. Men shundan aytganda biroz qavshim hamda biroz og'rim, ammo lekin bu tema bek muhim. Ham biz albatta boribizda buning bilan jiqda bo'lsa qiziqsinamiz deb. Bunga tema umuman olganda siz bilsangiz Turkiya xalqining butun kulturasini, tarixini bilib o'tirib bo'lmaydi. Lekin men endi ilishlicha, bilganimcha hamda turlicha o'rga bosim yasab, shunday chiqishlar bo'ldi. Albatta, bu mening diplom ishim, men o'zim Qozon davlat konservatoriyasini tamomladim. Men o'zim muzikant, aranjirovщик. Albatta, mening o'z yozgan kuylarim da bor, muzikim da bor. Turli ishoralarda chiqishlar yasaganim da bor. Tataristondan bizning davlatni umuman shik tubaklarda ko'rsatganim bo'ldi. Aytib ketsam, shuluq Misrda biz ikki topqir Tataristonni ko'rsatdik. Turli turkumlar bilan Qirg'izistonda ko'chmanlar o'yinlari bo'ldi. Hamda men umuman turli folklor gruppalarda, turkumlarda o'ynadim. Ham ilishcha fanniy yoqlarini olib boraman. Men ana shulay tarixiy yoqdan da, shulay kultura, diniy yoqdan da hamda tangrilik yoqdan da qaraman, tangrilik yoqdan. Aytib ketganimcha men zo'r ishlarimning birisi ham g'arurlangan shuluq barakat ham elektrikli isimli Tarxon bo'lgan turkum bilan sizning bilan uzoqda tanishtirib ketirman. Bu bizning Gennadiy Mixailovich Makarov boshlig'ida bo'lgan turkum, konservatoriyada boshlab ketgan edi. Ertasi kechagina konserti bo'ldi. Darvishlarning suhbatida degan, bek go'zal, shunday bek ko'rkam jinoyatlari bor. U turli tubaklardan etnomuzikologiya fakulteti bilan birga turli Tataristonning hamda Rossiyaning turli tubaklaridan qolgan merosni yig'ib, ularni notaga ko'chirib, ular shunday fanniy ishlar olib boradi. Hamda biz Gennadiy Mixailovich Makarov yozgan, ijod etgan ishlarini qo'llanib, shunday turkum qurdik. U da yetakladi bizni. Biz shu Qozon Bulg'or xonligidan qolgan merosni ichida bo'lsa yetkazib olgan abilar, opalar orqali rekonstruksiyasiga bek intildik. Ham Alloh huzuri bilan shunga kelib chiqdi. Bizga ichida bo'lsa yasarga xatoyimiz yozdi. Shunga ko'ra uzoqdan sizga yozmalarni ko'rsataman. Albatta, ular bek qiziq. Sondan olib bir sabzalarni saytga da qo'yamiz gruppaga da. Tam bir taqdirga qo'ydim, biroz avrim. Tamam chiqqan. Shunga ko'ra ishimni davom etaman. Bunday endi qisqachagina som reklama tug'ilindi, lekin ko'rsatasim keladi. Men bizning turkum, bizning turli millat vakillari tashkil etadi. Hamda biz tatar o'yinida qatnashdik. Shulay Misrlarga da bordik. Sonra bizning ayrim sharq muzikasini bilan o'ynaydigan turkum bizda chiqdi. Uning ismi Qozon Hijaz. Biz endi turli sharq muzikal latlarini qo'llanib, sharq kuylarida o'ynay boshladik. Konservatoriyada bo'lgan chaqda bizning albatta shunday обязательно предметning aytirilganda orkestr bo'ldi. Men unda endi kontrabasda o'ynadim. Umuman ko'p turli instrumentlarda o'ynadim. Hamda bizning hozirgi yangi etnofusion formatida chiqqan yangi muzik bilan yordamida cheklav turkumi Zarina Vildanova jirdi bilsangiz, unda men endi bayonda o'ynayman. Turli folklor kollektivlardan turli instrumentlarda o'ynayman. Haliga endi men endi o'zim muzikada yozaman, turli instrumentlarda o'ynayman. Ularni yozdiramda, ishlarga da muzika yozaman, videolar ishlayman, soundtrack formatida da etnik instrumentlarni qo'llanishga intilaman. Ham turli muzikal texnologik programmalarni qo'llanishga tirishamiz.
Бу инде бүтән фотографиялар түгел, мин инде теге үземнең белән тутырасым килмәде, шуңа күрә әз генә күрсәттем. Минем төп инструментым баян иде, шуны әйтәсем килә. Әмма ләкин мин консерваториягә килүем белән нәрсәгә рәхмәтле, мин соңгысына кадәр барасым килмәде, чөнки бер заман мин теге дингә каршы булдым, музыка дингә каршы булу дип үземә ниндидер фикер куйдым, һәм дә мин кайсыдыр вакыт бармаска булдым. Әмма ләкин акыл кешеләр белән аралашкач, мин аңладым, бу бик дөрес булмас дип, чөнки мин инде күпме елымны бу елга куйгач, үземне шул елда күргәч, моның да бүтән юллары бардыр дип уйладым. Әгәр дә без алсак классик образованиены, то есть мәгарифне, безнең музыка мәктәпләрендә, колледжда, консерваториядә гомумән инде күбрәк классиканы бирәләр. Ул инде немец, Европа музыкасы инде, гадәттә. Урта гасырлар. Һәм шуннан бирле менә бу борынгы классицизмны башлап, без инде модернга җитәбез. Әмма ләкин менә безнең инде милли татар борынгы булган көйләрне, музыканы өйрәтүче юк, һәм дә без аны алырга да кайын дибез. Чөнки мәгълүмат бик аз юк диярлек. Шуның әйткәндә, безнең аның проблемасы бик зур. Әгәр дә алсак, бүтән төрле төрки милләтләрне, аларның рәхмәте белән тарих һәм дә культура, дәүләт рәвеше аларга ярдәм итте, үзләренең гореф-гадәтләрен, музыкаль мирасларын саклап калырга, сөйләм әйтемнәрен, тарих бәйтләр, эпос дип алсак. Әгәр дә безнең тарихка карасак, әгәр алар әлбәттә бар, алар әлбәттә чыганакта, әмма ләкин без телне, сөйләмне, сөйләшүне һәм язуны үзгәрткәч, инде без инде әлбәттә үзелә бу юл, һәм дә безнең күбесенчә biz bit инде 3 дәүләт үзгәрттек 20-нче гасырда дип әйтергә була. Шуңа күрә без менә бу мирасны әз генә югалттык. Әз генә түгел инде монда. Бөтен тарих шулай язылган, кайгылы. Менә шул кайгылы, әмма ләкин үзенчәлекле һәм дә иманлы, рухлы менә бу чыгып килгән безнең борынгы бабаларыбыздан калган мирас, ул әле яши, ул әле бар, һәм без аны әлбәттә ишетәчәкбез бүген, һәм дә ул безне кулай дип әйтергә була. Киттем. Минем укытучым, минем рухландыручы Геннадий Михайлович Макаровтан икенче урында дип әйтергә була. Аз генә Геннадий Михайлович Макаров турында сөйләп китәргә әйтәм инде. Ул инде безнең бик зур галим, бик зур музыколог һәм әлбәттә нинди генә бу фольклор, мирас, музыкаль якларына карамасак, беренче думбраны таргызып чыгаручы татар думбрасын инде. Бу инструмент якларының кайдан килеп чыгуы, безнең Идел, Урал һәм дә фарсы яклары белән бәйләнеше Геннадий Михайлович Макаров фундамент ясады. Анда ул фундамент булып торачак та алырса. Хәзерге моментта инде галимнәр күп, инде күп информациялар укыйм, төрле өлешләр буенча. Бүгенге материал шулай ук төрле якларга борылган. Алсаң тарихны, алсаң музыканы, алсаң әз генә терапияны, шуның турында да сөйләп китәсем килә. Менә әйткәнемчә, бу безнең галим Рахми Ильич Увенч, ул чыгышы белән татар, аның хатыны да татар. Алар торалар иде, хәзер дә торалар инде Истанбулда, Төркиядә. Кызганычка каршы галимебез 2010 елда вафат булды. Ләкин ул шундый бик зур мирас калдырды. Аның эшләгән эшләре һаман да яңгырый. Аның зур мираслыгын сез әле тагын да аңларсыз, күрерсез. Мин әле сезгә аңлатып китермен. Иң төп әйтәсем килгән менә бер, ул шундый зур эшләр эшләде һәм дә менә бу төрки милләтнең чыгышлыгын һәм музыкаль яктан үсүен, кайдан чыгарылышын, инструментларның бердәмлеген, бер-берсенә якынлыгын, менә бу шәҗәрәне ул ачыклап чыгып,
популярлаштырды инде. Һәм дә аның эшләгән төркеме бар, Тумата исемле. Алар борынгы төрки, шулай ук бөтен төрки милләтләренең көйләрен уйлар. Басым ясап, алар суфи макамында, бу шарап макамында ясалган мөнәҗәт зикрләр, җырлар кылалар. Һәм дә аның асылында бик күп төрле инструментлар, төрки инструментлар, алар турында без ныклап сөйләшәбез бүген. Һәм дә алар төрле милләтләрнең, төрки милләтләренең көйләрен алып, шул инструментларны кушып уйныйлар. Һәм дә әлбәттә ул көйләрнең үз асылы бар, үз мирасы бар дип әйтергә була. Һәм шул концертларда алар үзләре уйнап, шул ук вакытта биеп, шул ук вакытта су тавышларын китереп, релакс һәм тәдәби, то есть шул сүзләр белән әйткәндә музыкаль терапия якларын ачыклыйлар. Ул барысы да тарихта калган, бу яңа ясалган әйберләр түгел, бу чыннан да Осман империясында булган хәлләр һәм бөтенсен турысында без әлбәттә беләчәкбез. Беренче бүлектә шул Бурятия, Кытай яклары территориясеннән чыккан беренче кабиләләр, борынгы прототюрклар дип әйтергә була. Тарихчы һәм дә безнең совет ученыйлар дип әйтергә була. Руденко и Грязнов, Руденко белән Грязнов 6000 ел элек булган инструментларның чыганакларын таба башлыйлар. Һәм дә алар шул урыннарда төрки кабиләләренең актив торуларын ачыклыйлар. Алар беренчедән шул Пазырык һәм Башадар территориясында бик актив торулары күренә. Алар шундый ташларда эзләр калдырганнар, үзләренең гореф-гадәтләре белән тәңречелекне исбатлыйлар. Шундый искусственный ташлар куеп, шундый каберләре булды аларның курганнары. Махсус төрле алар менә бу сибелеп беткән инде Алтай якларында. Бер заман бик күп галимнәр чит илләрдән килеп Чыңгызханның да шулай курганнарын эзләргә экспедициялар ясаганнар иде. Алар инде бигрәк тә зур, алар тау кебек. Әгәр дә Кытай императорларын күрсәк, алар инде менә шул 2000-3000 элек үзләрен шундый зур тауларга күмгәннәр. Алар инде пирамидага җитмәй, ләкин масштаблары зур. Шулай ук җир астында шулай казылган. Әйтәсем килә, шул үзләренең казылышлары белән бергә алар инструментларын да шундый алтын һәм дә менә бу бөтен теге дөньяга китә торган әйберләр дип уйлап, төрле әйберләрне куйганнар, хәтта кешеләр дә уйла торган булган. Үзләренең якыннары да уйла торган булган, атлары да һәм дә хайваннары. Ул инде чикибәйтен дөнья буенча бара торган шундый махсус идеология иде. Үзләре белән бергә күрсәгез, атлары, алтыннары, менә бу скиф якларыннан алсак инде, бигрәк тә алар бөтен көн сайын кулланыла торган әйберләр белән дә күмәләр иде. Мисырларда да, пирамида эшләрендә һәм дә айрым фараоннар, фиргауннар утравында дип әйтергә була. Алар махсус шундый шулай алтыннары белән күмелгән. Монда инде үзләренең охшашлыклары бар. Шулай әйтәсем килә, шул территорияларда шундый борынгы инструмент табылды. Аның исеме ченг. Яисә шенги. Инде беренче алсак, беренче инструментлар каян килеп чыккан микән дип фикергә килгән
Диләр безнең галимнәр, әлбәттә, беренче фикер буенча ул укка алар берничә кул куеп, әйтергә була, кешеләр беренче тапкыр тавышны үзгәртергә өйрәнделәр. Һәм дә менә шул периодта төрле цивилизациялардан, иң күренекле цивилизациялардан берсе дип алсак та, кыллау коралы алып, арфа типын ашаган Шумер патшалыгында да табылды. Һәм дә Мисыр патшалыгында да бар иде. Һәм дә алар үзләренең фәлсәфи ягыннан бу моментларны ачыклыйлар. Музыка ягын кулланалар. Күрсәгез, һәрбер инструмент үзенең уникаль рәсеме белән ясалган һәм дә үзенең уникаль настройкасы. Монда инде думбрага охшаган инструментлар булды инде. Гомумән, менә бу арфа инструменты, музыкаль инструментының коралы, менә шул тарихи җирләрдән чыгып, бөтен дөнья буенча таралган дигән фикердә бар. Алсак, күз алдына китерсәк инде, менә укны һәм аңа махсус шундый резонатор савытын ясасак, әлбәттә, укны әз генә җәеп, кысып, без тавышын үзгәртә алабыз. Һәм менә кешеләр аны фикергә алып, үзләре шулай арфа ише инструментка барып җиткәннәр. Шулай ук менә территорияда алсак, думбра кебек инструментлар да табылды. Моннан да бер урын. Һәм дә инде бик популяр булып киткән, хәзердә алсак менә территорияларда, анда безнең бик популяр шундый зәңгер, давыл, тимердән, бакырдан ясалган колоколлар дип әйтергә була. Алар хәзер дә кулланылалар, алар бөтенесе гомумән дингә бәйле. Хәзер дә бу территорияда яһудилек, буддизм дип әйтергә була. Шул диндә алар аны бик актив кулланалар. Алга китсәк, безнең тарих буенча табылган 12-нче 1000 ярым ел тирәсе безнең елга кадәр шулай ук гаскәри инструментлар табылган. Чөнки бу территорияда хун гаскәрләр булган һәм алар шундый таяк кулланганнар. Махсус шул таякларда кечкенә генә колокольчиклар бар икән. Һәм моның төрле исемнәре бар, төрки кабиләләрдә. Шулай Мунчук, Чавгана. Күбрәк инде алар шул гаскәрләрдә кулланыла торган булганнар. Әлектән тәңречелек вакытта алар менә шул шаманизм периодында кулланган тәңречелектә. Хәзер дә инде алар бар. Хәзер дә бар. Төрле удар инструментларында шул сугу ритм инструментларында кулланыла. Иң борынгы инструментларның берсе дип алырга була. Ул безнең кубыз һәм дә алар бөтен төрки милләтләрдә төрлечә исемләнә. Шан кубыз, кул кубыз, хумус. Менә бу Уралдан алып бөтен якларны алсак, анда инде безнең якутлар, алтайлар, хакаслар, алар бөтенесе шул инструментны бик кулланалар, бик популярлаштыралар. Хәзер дә аларда мәктәпләрдә, балалар садикларында инде бик кулланалар бу инструментларны. Һәм актив рәвештә алар тимердән ясала. Электән инде алар аштан булган, хәзер инде алар тимердән. Шуларның берсе икесе дип әйтергә була. Минем үзем белән дә бар бүген. Алар шундый кечкенә генә, кесәгә сыя. Ләкин алар шундый күп гамма звуков, так сказать, передают. Бөтен төркиләрнең тору рәвешендәге алар ишеткән тавышлар, менә бу кош тавышлары булсамы, ат тавышлары булсамы, алар бөтенесе менә бу кечкенә инструмент белән күрсәтә алганнар. Хәзер дә алсак,
Тыва якудякларын алар ғажайып тұрасың енді. Шын кіші жығдыйма, келейма, әмі елеп жығатын өпшін. Аңласағыз, ауыз шундай резонанс коробка болып тұра, һәм бұл тіліні шіміткен шақта енді ауызда резонанс барлыққа келе. Һәм да біз ауызын өзгертіп, тауыштарына өзгерте аламыз. Шулай бұл енді модификация жасалған құбыз. Шының бұрындыраға деп әтірге бола. Алар енді электен бақырдан жасалған. Шундай инструмент. Хумус. Шулай башкортларда бик актив куллана. Безнең бер заман татарларда бу инструментларны тыйдылар. Чөнки бу инде тәңгәшелеккә, шәреккә китерә дип инструментлар бик кулланылган. Һәм дә бу вокаль традициягә калган, санышка. Эксциденция әлбәттә паралыз, хәзер дә җибәрәләр. Интери паралыз Әлбәттә, алар төрлеләре була, аларның ишеткән булсагыз, тавышлары үзгәрә. Алар телләре калынрак булгач, тавышлары да калын. Телләре кечкенәрәк булгач, тавышлары да нечкә. Инде менә бу тыва алтаяклары алар тавыш киләү белән кулланылыр, то есть горловое пение. Һәм бу традиция аларның хумусчылык, аерым бер профессия һәм аерым бер юнәлеш, үзе бер консерватория дип әйтергә була. Чөнки менә бу шуннан да гади генә дип күренә, ләкин аның мөмкинлекләре һичшиксез. Хәзер дә менә күптән түгел концертта булдым, Тывадан килгән музыкантлар, җырчылар үзләренең мирасларын күтәрәләр. Хәтта Америкада Грэммилар алып, төрле симфонический оркестрлар белән уйнап, бергәләштереп, төрле синтезлар ясап, менә бу үзләренең мирасларын күтәрәләр бөтен дөньяга. Әлбәттә, безнең якларда андый кешеләр бар, андый милләтләр бар, башкортлар, курайлары, инде бөтен җирдә булыр. Әйткәнемчә, минем әз генә күчтем монда сүзләр, ахуйтарсыз. Шул ук якут төркемнәре хәзер менә шулай күренә, алар инде үзләренең костюм элементларын кулланалар. Һәм дә тагын бер инструмент турында әйтәсем килә. Бу аның дәвамы. Хәзер аның тавышы эшләми була. Шул. Ничек эшләргә була? Гафуитегез. Ничек турсак керек? Әйдәгез болай эшләп булмаса. Мин инде дәвам итәм. Аннары без кыскача гына интерактив уздырырбыз һәм мин аны тиз генә килеп алырмын. Алай яхшырак булыр. Һәм дә без алар турында тагын тапкыр карарбыз. Яхшы. Әйткәнемчә инде борынгы безнең
өлкеде тәңіршілікні уланганнар ден буларак. Һәм дә бу инде баксы һәм камлау усулларын кулланган методлар дип аларга була. Алар кешеләрнең һәр даим, һәр көн сайын кулланыла торган гореф-гадәтләренә бик бәйле булганнар. Үзләренә күрә бер имамнар, үзләренә күрә бер шундый хуҗалар булган. Аларны бик хөрмәтләгәннәр. Алар инде күрәгәччелек дип әйтергә була инде. Төрле җиннәр, пәриләр белән аралашу ысулларын бик яхшы белгәннәр. Хәзер дә алар калганнар. Инде безнең якларда алар юк. Әмма инде Казакстан шул ук Уралдан алып, Уралдан терәк бөтенесе куллана. Бусынча. Иң зур инструментларның, иң шундый кулланыла торган инструментларның берсе электән үк шул давыл дип атарга була инде. Дүңгүр, давыл безгә якын әйтелеш буенча шаш отлары бар. Һәм дә алар инде сукта уйнаганнар, теге таяк белән үзләре дә сукканнар инде куллары белән. Сикереп биеп шундый элементлар кулланып, төрле наркотик шундый үләннәр кулланып, транска китереп кешене дәвалап ысулларын эзләгәннәр инде. Хәзердә инде кайсы кешеләр алар һаман да шул баксыларга йөри, аларның тормыш рәвешләре андый методлар бар. Әйтәсем килә, бик охшашлык бар Америка индейслар белән. Чөнки бер фикер буенча һәм дә инде исбатлаган доказательстволар буенча ул территорияга, Америкага менә бу Сибир якларыннан күчеп киткән төрки кабиләләр булган икән. Һәм дә инде күп охшаш сүзләр, менә бу Северная Америка, Южная Америка инкларын алсак, шул төрле сүзләр, ата, ана, елгалар кебек күп сүзләр охшашлыклары бар. Һәм дә безнең татар галимнәре бу теманы алып киттеләр, һәм дә үзләренең тикшерүләре булды инде, ачышлары бар инде. Һәм генетик яктан да бер ана менә бу Сибир якларында булган дип әйтелгән. Бер ана булган. Шуңа күрә дә әйтергә була, менә бу камлау, менә бу баксылык безнең Алтай якларында да, Сибир якларында да, һәм дә бу Америка якларында да индейсларда калган. Инде вакыт узгач бу инструмент Урта Азияга күчкән һәм дә инде үзгәргән. Белсәгез, бу инде генә бүтән инструмент, ләкин ысулы буенча бер һәм тире кулланыла инде. Хайваннар тиресен кулланыла. Гадәттә ул сарык була инде, гадәттә үгез була. Һәм дә төрле шундый тавыш чыгара торган элементлар була торган. Әгәр дә алсак, инде менә бу борынгырак прототюрк вакытларында алар инде җоннар була инде монда, койрыклар һәм дә шул колокольчиклар кичкенә. Хәзер вакыт узгач инде менә алгарак аламыз инде. Ислам дине килгәч, менә бу инструмент Средняя Азияга күчкәч, бу Урта Азиядә шул инструментлар кулланыла, ләкин Тәңрегә түгел инде Хотайга зикрләр кылып, менә бу инструментлар кулланыла торган булган. Хәзердә кулланыла торган дәф дип атала. Исеме бүтән, әмма ләкин шул тирес кулланыла, шын тиресен. Һәм моның үзенчәлеге шул, бу инде махсус дини зикрлар кыла торган инструмент. Төркиядән кайтылган, Сириядә ясалган инструмент. Тагын да бергә уйнап карарбыз. Якынрак күрсәтергә. Бәреп уйный торган инструментларның төрләре дә күп. Мин инде
жасай башлагач авырлыкка күчтем, чөнки әгәр дә төрки инструментлары төрки исемнәр белән язылган булса да, аларны татарчага тәрҗемә итәргә бик авыр. Булмый дип әйтергә дә була, чөнки аларның кайбер исемнәре тәрҗемә ителми, чөнки аларның күбесендә монгол компоненты кулланылган. Монгольская группа языков. Менә бу безнең дойра, шулай ук дәфкә шага. Инде менә бу прогрессив яктан үзгәрә торган инструментларны күрсәтәм сезгә әкренләп. Зенбас, шул ук бүгенге замандагы бубен, рептәшлай күренештәне, хәзер инде ул аерым болай да ясала, мембрана белән дә ясала инде. Уже пластик кулланылган. Менә бу үзбәкләр, таҗиклар, алар һаман да барабанда сугып уйнау традициясын, менә бу дойрада уйнаган традициясын саклыйлар. Алар дөньядагы иң яхшы уйнаучыларның берсе. Менә бу инструментларда һәм дә аларның үз ритмикалары бар, үз традициялары бар һәм техникасы ош китәрлек. Bu instalar инде һәрбер төрки милләтне алсак, үз яхшы белгән инструментлары бар дип әйтергә була. Мәсәлән, менә бу Алтай регионын алсак, алар күбесенчә инде хумус, кубус дип әйтергә була. Һәм дә кыл инструментлары. Аларның күбесенчә бөтенесенә бар инде. Кырлавы пени бөтенесенә бар. Менә инде безнең якларга бара-баргач, әкренәя, әзәя казакларны алсак, алар инде думбырачылар. Кыргызларны алсак, алар арасында хумуста уйныйлар, алар шулай думбырага шаган инструментлар. Һәм дә башкортларны алсак, алар инде башкорт районында, татарларга җитсәк, бездә инде гармон баянысы. Шул була инде. Бер карасак алсак, бездә инде калган инструментлар да күп түгел инде. Татарларда. Ләкин мин үземә шундый максат булып куйдым. Шуннан да кызыксынырга, белергә һәм дә бу булган чыганакларны эзләп табырга. Нинди инструментлар безнең Казан һәм Болгар шәһәрләрендә булган микән? Һәм сорауга сез дә алып торыгыз. Бәлки сезнең дә фикерләрегез булыр. Бергә дискуссия уздырырбыз. Әлбәттә, барабаннардан бу төрки милләтләре үсә баргач, төрле дәүләтләр ясала баргач, функциональ яклары да үзгәрә башлаган. Һәм менә бу Алтай якларыннан алынган инструментлар Урта Азияга күчеп, алар инде махсус җыр традицияларына берләшеп үзгәргәннәр. Һәм дә алсак, менә тавыл, хәнгәрә, диңгелек, мин инде буларны татарчага тәрҗемә иттем. Алар инде шулай кирәдән ясалган, төрле керамик формадан эшләнгән, төрле агач төрләрдән ясалган. Һәм дә инде махсус бу җепләре бар, алар инде постоянно натяжение тоталь. Бу инструмент шулай ук да натяжениесі махсус клепкалар белән тоталь. Булгалый җимеш һава торышында алар кире җиби башлый һәм тавышы бик астында инде. Шулай ук махсус җепләре, баглары алар тотып тора, натяжение тоталь. Шулай ук менә бу инструмент нагара шул ук тавыл, хәнгәрәгә охшашып, шул ук тамырдан чыгып, Һиндстан якларында кулланыла башлый. Һәм инде алар табла һәм шул табланың төрле тхолак, төрле хинд бәрмә инструментларына әверелә башлый. Шуннан әйткәндә, татар телендә менә бу терминологияларны куллану бик үзенчәлекле һәм беренче тапкыр эшләнгән була. Чөнки моны еш укып булмый. Безнең консерватория Россия министерство шул Российское министерство культурага бәйләнгән һәм безнең инде уку махсус русча. Ләкин менә бу татар факультеты бар. Әле ул да эшләп килә. Аллаһ сұры белән
һәм дә бик рәхмәтле менә бу укытучыларыма, менә бу мирасны саклап алып, фәнни яктан үз эшләрен алып барганнар. Әйтәсем килә, менә бу инструментлар күбесенчә инде бик популяр. Төрле төрки менә бу туран чорынан алып, хун чорынан алып, төрле төбәкләрдә кала, шул ук вакытта Һиндстаннан ифәк юлы була, гарәп илчеләре, Кытай илчеләре инструментларны арата үз итә, төрле сарайларда менә бу инструментлар кулланыла. Әйтәсем килә, шулай ук Һиндстанда һәм дә Кытайда төрле чыганаклардан алып, төрки музыкаль дастанның, музыкаль мирасның чыганаклары, чыгарылышлары бар. Алар бик каты рәвештә музыкаль культурага тәэсир иттеләр. Шул музыкаль инструментлар аша музыкаль җыр һәм эпос якларында алсак, алар бөтенесе күбесенчә төрки традицияларны үзенә дә кертә икән. Менә бу безнең инде көз һәм хәрбиләргә кадәр булган барабаннар, сугыш балаларында кулланыла торган әрбір инструментлар. Бу инде безнең давылпаз, Казакстан инструменты. Үзегез дә күргәнсездер, территория яклап һәм дә формалары ягыннан охшаш инструментларга формалары бер, резонатор савыты һәм бәрмән инструменты. Бу инде безнең темага кереп китәбез. Тын инструментлары безнең әзгенә шулай этаплап төрле музыкаль группалар ачыла. Һәм дә минем аерым видео күрсәтермен. Шул тынлы инструментлар бакырдан ясый башлап, алар шундый төрле модификацияларга үзгәрә торган булалар, кишекләре була торган булалар, техник яктан үзгәрәләр инде. Менә шул кечкенә генә көтүче инструментыннан башлап, кечкенә генә инструменттан, алар инде хәзерге кларнет, хәзерге гобой, труба, саксофон, менә бу металл инструментларның чыганаклары дип әйтергә була. Чөнки менә бу электән ясалган мөгездән, сорной мөгездән, аңа махсус тишекләр ясап, яисә инде үзе мөгезне генә куеп, махсус тавыш бирә торган булганнар инде. Теге яу килсә, нидер бер вакыйга булса, алар махсус шундый мөгез сорной кулланганнар. Соңыннан инде агаштан ясаганнар, соңыннан инде диңгез буенда торганнар, шундый думкар исемле тавыш инструменты кулланганнар. Тавыш бирә торган. Инде менә бу мифир Осман империясында суфилар кулланган инструмент. Алар инде махсус үзенең традициялары бар инде, төрле орденнарда кулланыла торган ысуллары. Һәм дә менә бу Урта Азияны алсак, бу инде карнай. Төрле мәҗлесләрдә, туйларда, төрле хан килгән чакта, яу килгән чакта, бернинди бәла каза булган чакта, бу инструментлар инде һәрвакыт кулланыла торган булган. Менә бу карнайчылар һаман да бар. Ул төркемнәр белән туйларда чыгыш ясыйлар күбесенчә хәзерге заманда. Шундый бакырдан ясалган узын гына тын инструменты. Һәм дә әйтәсем килә, үзегез дә күргәнсездер, менә бу инструментлар үзенчә модификация узып, төрле формаларга кереп бетәләр инде. Бөтен төрки кабиләләрдә. Әлбәттә, хәзер тавышлы эмас, ләкин мин сезгә ул видеоны тагын да күрсәтермен. Менә бу тынлы инструментлар хәзердә инде курайны да алсак, сабызларны да алсак, күбек инструментларын да алсак, кем белә инде Осман төрки гарәп музыкаларын. Алар инде хәзер дә Европаларда да борынгы заманда менә бу
флейта ашаган инструмент. Шул ук көтүчелектен чыккан булып чыга инде күбесенчә. Алар инде үзләре дә модификацияга ясалганнар. Төрле ишекләр белән төрле лады тональ үзгәрешләргә тәшкил иткәннәр инде. Әгәр дә алсак, Алтай хун музыкасын аларда 5 нота кулланыла. Хәзер дә алар 5 нота куллана алар. Лад системасы атала пентатоник. 5 нота. Пента 5. Әгәр дә сез шундый Америка төркемен белсәгез, алар пентатоник дип атала. Чөнки алар 5 аз. Шуңа күрә инде бу Сибир төркиләре дип әйтергә була. Алар инде күбесенчә 5 нотадан тора. Шулай ук Кытайлар 5 нотадан. Шулай ук безнең гаҗәепкә Америка индейцлары, шулай ук музыкалары Перу, Эквадор, Колумбия 5 нотадан тора. Алар инде испанча җырласа да, менә бу балонда күргән индейцлар үтеп барган чакта барыбер дә ниндидер код уйный инде бездә, ниндидер фикер уйлап куя, нәрсәдер тия безгә, нәрсәдер ошый. Әлбәттә, бәлки безнең борынгы каннардыр, бәлки безнең борынгы тамырлар уйныйдыр монда дип уйлап куясың. Кайчакларны белгән булсаң дип бәйләнешне. Шуңа күрә нәбутын инструментлары безнең төрле лад белән кулланыла. Урта Азиядә инде аларның лад үзгәрә һәм махсус ислам дәүләте үсә барган чакта, бу ислам дәүләтләре үскән чакта, золотой период ислама дип әйтергә була инде, алтын чорда төрле фәнни адәмнәр бу 5 тонлы һәм дә хроматик 7 ноталы музыканы үзгәртеп, Пифагор системасын үзгәртеп, алар 7 нотадан төрле күбрәк 12, 17 ладлы көйләргә чыктылар. Әлбәттә, бу барысы математика. Без аңа бераз алгарак барганда аңлатып китермен. Әйтәсем килә бер зур фикерне, менә бу инструментлар гына түгел, мелодикасы да үзенең төзелеше буенча Урта Азиядә бик үзгәрә. Һәм бу инструментлар да әлбәттә үзгәрә. Һәм дә алар уже 5 тонлы түгел, һәм бүтән ноталарда тәшкил итә. 7 һәм дә төшерелгән 5-нче, төшерелгән, күтәрелгән 7-нче төрле лад системасын кулланалар. Алсак, менә бу дудук яисә балабан махсус телләре бар. Ул инде кларнетка да ошаган, кларнетларның саксофоннарын күрсәгез, махсус агачтан ясалган телләре бар. Ул тел колебанияга килеп тавыш чыгара инде. Шуңа күрә менә бу агач телле инструментлар үзенчә бер группа. Кырый белән өйрә торган ней ише инструментлар үзенчә бер группа. Керамикадан ясалган инструментлар үзенчә бер группа. Шуңа күрә менә бу бакырдан ясалган сигнал инструментларны алсак, аларның берсе инде бер тон тота, икенчесе инде төрле көйләр уйный. Бик шундый кулакка ята торган биюләрдә кулланыла торган инструмент. Күпсенчә балабан яисә аларның инде бөлә алмыйлар һаманда Азербайҗан белән армян халкы. Дудук бу инструмент күпсенчә лирик көйләрдә кулланыла. Инде без шулай тиз арада инде барып җитәбез Осман чорына, Османлардагы угыз төркләренә. Алар бит инде шул Кыргызстан якларында торган угыз кабиләләре күчеп килеп, Урта Азиялардан алар күчмә халык булгач, шул Төркия территорияларын үзләренә тәшкил итәргә омтыла башлады.
Әгәр дә кем Эртугрул сериалын карый икән, алар инде күрә, ничек алар шул крестоносецлар белән сугышалар. Уң яктан инде аларга монголлар киләләр. Менә бу 1-нче, 12-нче, 13-нче гасырлар бик канлы була инде бу яклардан. Һәм дә үзенчә бер зур Осман дәүләтенең барлыкка килүе. Нәрсәгә без Осман якларына чыгабыз, чөнки инде бу территорияларда без шуннан да күрәбез, төрки инструментлар ничек Европаның күбесен узып, мелодик яктан түгел, функциональ яктан түгел, әдәби, лирика, эпос якларынан да үзгәрелә. Монда инде бу бүтән заман дип әйтергә була. Шул тәңрелек бетә, ул инструментлар бүтән философияга күчә бара. Мәсәлән, алсак, төрле бәрмә инструментлары әйткәнчә, инде ритмик зикрләрдә кулланыла башлый, суфи тарикатлары барлыкка килә башлый, суфишылык. Һәм дә менә бу шул төрки оғыз кабиләләре үзләре белән алып килгән кыл инструментларыннан бераз гына чигенәләр. Менә бу диньяга китә инде, һәм дә менә бу бытовая музыка инде. Ничек әйтергә? Йорттагы музыка традициялары айрылып китә менә бу дини яклардан. Һәм инде Осман империясы барлыкка килә башлагач, күп инструментлар махсус шул сарайларда, бәйрәмнәрдә кулланыла торган була. Аларның булса шул киманча, гыйҗык, менә бу өлеше кабактан ясалган була, элетик бар. Бу ягы киридән кулланыла, һәм дә 3-4 кыллы була инде. Кайбер галимнәр әйткәнчә, бу инструмент бәлки скрипкаларның башланып чыккан бабалардыр, бәлки дип. Чөнки шулай ук 3-4 кыллары, шулай ук кыллары ниләрсез, без лада получается, и без лада гриф әйтергә мөмкин. Әлбәттә, менә бу смычок ясалган махсус жыннан, бу инде атның койрыгы. Шул кызыклы инструмент, әлбәттә, чыганаклар белән алтай куллан килә. Бу да кызык инструмент, ятаган. Хәзер инде шитинген дип әйтәләр, төрле исемнәр бар. Бу инде Алтай якларында да бар, хәтта Көнчыгыш Кореяда да кулланыла. Аның исеме кыягым. Кыягым инде безнең колакка инде төрки ишетелә, төрки исеме. Алар үзләрендә инде кайбер тамырлары белән төркиләргә килгән дип әйтәләр. Шуңа күрә бу инструмент бик актив кулланыла. Хатайдан алып инде оғыз төркләренә кадәр. Бездә дә татарларда калган ятаганнар бар, ләкин инде күпсенчә бездә инде Иван Грозныйдан соң күбрәк дөслә формасы сакланып калган. Инде күбрәк славян кабиләләреннән килә. Шулай ук кайсыдыр вакыт кубыз кулланыла, инде Идел Урал курайында кулланыла. Алар бездә хәзердә бар. Төрле бәрмә инструментлар, шул думбраны беләсез инде. Саз төрләре дә бар, тамбур төрләре дә бар. Аларның
лат шығанақтары әйткән мүшәйінді өзгәрә, һәм алар махсус фәнни эшләр белән үзгәртелә башлый. Һәм дә Маринхур инде безнең монгол инструменты. Һәм дә менә бу шығанағы белән инде Монголиядан килә. Тар хәзерге заманда бик актив Азербайҗанда кулланыла. Ут хәзерге ут берберлар белән бергә Испанияга күчеп, андагы Андалусиядә үзгәртелеп, Европага лютня буларак күчә бара. Бу инструмент гитараның бабасы дип әйтергә була. Аның исеме ут, исеме буенча араб теленнән алсак, аның исеме агачтан ясалган дип әйтелә. Гарәп теле белешләр булса, монда инде гайн белән әйтелә, ол дип әйтелә. Шулай курай формалары сыбызгы төрлеләре була инде. Һәм дә инде мискал шундый гади генә флейтага охшаган инструментлар. Урта гасырда менә бу галим үзенең эшләрендә Пифагор музыкаль системаны үзгәртергә булды һәм шул ук торган җирләрендә традицияны күреп, аңлаган ул инструментларда, ул киләүдә, гарәп киләүләрендә, Урта Азия киләүләрендә Пифагор системасы эшләми. Һәм дә үзенең эшендә тагын да зурак ачышларга килә иде. Менә бу әйткәнемчә ут инструменты аңа шығанак булып килә. Аның белсәгез, ул вакытта латлар булмый, ул шул көне бүленешләр иде, гитарада. Ул хәзердә гарәп төрек удын алсак, андай латлар һәм анда инде скрипкада уйный. Менә бу инструментны фундамент итеп алып, һәр кылга махсус планета, һәр кыл махсус үзенчәлекле кешегә тәэсир итү белән кызыксына башлый. Әгәр дә Пифагорны алсак, инде үзенчә музыка трактатлары яза, һәм менә бу музыкаларны нотага күчерү системасы турында сүз яза. Һәм анда 7 нота. Аль-Фараби үзенең китап Аль-Мусика Аль-Кабир дигән эшендә шул 7 нотаны тагын да күбәйтә. 12 нота торган бер октавлык системаны 24-кә күчерә. Һәм дә аның комбинациялары белән бергә хәзерге заманда макамда нә булалар. 600-дан артык. Шуны әйтәсем килә. Гарәп музыкасы Европалыкыннан киң түгел. Әгәр дә шул вакытта Европада инде органнарда уйнап, камерный оркестрлар булган булса, алтын чорда аның да киң булмаган музыкалык проблемалар белән бергә шундый ук дәрәҗәдә авыр көйләр уйналган. Музыкантлары төрле сөйләмнәр, әйтешләр белгәннәр һәм көннең һәрберсенә 365 көнне яңа шигырь сөйләп, сарайда яңа җырлар җырлаган. Белгәнеңчә инде гарәп традициясе шигырьләр, шигырьләрне хәзерге рэперлар сөйләгән кебек на ходу, на бит. Алар инде на музыка, музыка уклаган чакта патшага, дәүләт турында, яшәеш турында, дин турында, Худайга, пәйгамбәребезгә зикрләр, җырлар җырлаган. Әлбәттә, моны инде дин буенча тыйышларда булган. Әмма ләкин ничек тә булса ислам музыкасы бармы дигән сорауга җавап бирергә хәзер дә авыр. Әмма ләкин бу сорауга ничек карыйсың? Әгәр дә син карыйсың икән,
радикаль яктан әлбәттә инде ул юк. Әгәр дә инде карыйсың ислам традициялары, культура һәм мирасы ягына карасак, дөньядагы гүзәл, күркәм һәм авырларның берсе бу. Әлбәттә ул бик зур һәм аны белеп бетерергә авыр. Һәр төрки милләттә, һәр гарәп илендә үзенчәлекле. Һәм дә инде бу бер дәүләт була башлагач, Осман империясында һәм дә күчмә халыклар белән бергә дин куя башлагач, бу дөнья буенча музыкаль системада гарәп телендә җырлана башлый. Безгә дә Болгар шигырында Ибн Фадлан белән бергә килгән кебек музыкантлар килеп, җырчылар килеп, алмашкан янында шул ук фарсы музыкаль традиция классик булып алына. Без үзебез Кыпчак, Идел, Урал, төрки халыклары булган булсак та, бу фарсы музыкасы хәзер дә әйткәнемчә чыганакларда фарсы сөйләм кала, сүзләр кала, музыкаль фарсыларда әйткәнемчә бик күп, 20-тан һәм алар инде бик осталыйлар. Әйткәнемчә, менә бу Аль-Фараби кызыклы нәтиҗәгә килә. Ул инде үзе дә шундый экспериментлар узгырган. Һәм дә моны бөтенесен фундаменталь Осман империясында алалар. Һәр чыккан лад, музыкаль система ки үзенчәлекле тәэсир итә икән. Мәсәлән, раст макамы. Макам ул тынычлык, тукталыш һәм дә суфи белән бәйле булган, суфи философиясе белән бәйле булган чакра системасына охшаган тукталышлар инде. Нәфеснең үсеше этаплары, грубо говоря. Әгәр дә буддизмда, аюрведада, ведаларда чакралар булган булса, суфиларда инде макамларның үсеше буенча үз бүлегеше бар һәм дә мин үземә шашлыклар табамында да. Менә бу раст макамы, бу инде макам философия гына түгел, лад буларак та алына. Һәр кешегә үзенчәлекле бер настроение бирә икән. Мәсәлән, инде менә бу раст макамы бәхет һәм дә күңелне күтәрә икән. Рәхаби макамы Әзгенә фәлсәфи яктан үсешне үстерә. Кешеләр шундый фикерләр белән. Үчек, шундый моңсулык, үзүрүк, куркулык, исфахан, көч, шундый саклык, һәм дә төрлесе. Иң кызыгы дип аласым килә популярлыгы. Хиджаз, раст, Исфахан, Ушак. Инде белсәк, Хиджаз ул гарәп тарихын белгән кешеләр булган булса. Мәккә белән Мәдинә яклары һәм дә менә бу килә шул Хиджаз макамына тәшкил итә. Инде Исфахан беләсез фарсы, Персия шәһәре шул яктан чыккан макам. Ушак территориясендә әлбәттә беләсездер. Һәм дә менә бу бөтен макам кайсы аерым бер кеше, кайсы аерым бер регионны тәшкил итә. Һәм дә менә бу Осман империясында шундый психология, эксперименталь эшләр белән бәйле махсус тәдави якларында карый башлаган. Монда инде без инде өченче бәйләнеш табабыз. Әгәр дә Алтай якларында шаманизм белән дәвалап булган булса, монда инде төрки ладлар белән төрки музыкаль система, фарсы музыкаль система белән бергәләшеп шундый тәдави яклары, дәвалау яклары ачыла икән. Мәсәлән, шул ук раз параличтан соң бу инде әлбәттә алар өчен ул заманда
исламның алтын чоры вакытында төрлесе төрлечә инде кабул ителгәндер. Мәсәлән, алсак Хиджаз үзенең эшләрен эшли, Хусейн йөрәк эшләре һәм төрле шундый ширләрдән дә, баш вакытлардан да дәвалый икән. Һәм дә менә бу бөтен латлар әлбәттә махсус җирдә кулланыла торган була. Һәм махсус планетар система белән дә бәйле. Әйтәсем килә, бу охшашлык инде Һиндстан белән бәйле. Һиндстанда да рага стиле бар. Бу рага планетар яктан һәр Hind лады үзенчә тәфсир итү буенча да охшашлык систематикасы бар. Һәм бу систематикасы бик кызык. Әгәр дә күргән булсагыз, шул асман һәм бу ислам дәүләтләрендә миниатюра дигән стильдә рәсемләнәсе булган. Алар кешене икеде төрле органнарын, төрле ачышлар ясаганнар. Шул Ибн Сина үз эшләрендә музыка турында яхшы сүзләр язган. Музыка бик зур тәэсир итә һәм аның кеше зур дип аңлата. Инде монда аңа каршы чыгышлар да була инде, радикаль яктан да караучылар бу хадисләрне әйтәсе. Килми хәзер искә төшереп, кыскача гына әйтәсем килә. Бу мирас үзенчә хәзер дә билгеле, һәм инде хәзерге заманда Австрия хастаханаларында бик актив психологик яктан кулланыла. Аларның буенча эшләр дә хәзер бар. Һәрбер кешенең органына махсус бу календар буенча, төрки календар буенча планеталарга тәэсир итеп, огонь, земля, ул бөтенесе кешенең төрле органнары һәм халәте. Мәсәлән, алсак печень, допустим, огонь. Күкрәкләрне алсак, сулыш юллары воздух. Кан булса, кан йөреш шәйбеләр булса, су. Шундый төрле эшләр. Сөякләр булган булса, инде ул инде җир. Аларның бөтенесе кушылуы, кушылмавы, бу температурасы, характеристика бөтенесе кызык калган. Әгәр дә без аларны урта гасыр әкиятләре шундый уен фантастик эшләре дип алсак, алай түгел инде. Шуңа күрә алар шуннан да инде үз тәэсирен ясаганнар. Һәм дә Сельджук төркләре султанатында махсус хастаханалар ясала башлый. Һәм бу Нуриддин Занги султан асман шарларында бу хастаханаларны башлап җибәрә һәм Ираннан килгән музыкантларны чакырып, табибларны чакырып, махсус сугышлардан вафат булган кисләре, акыллары киткән кешеләрне дәвалау хастаханалар ясый башлады. Аларның үзендә су белән дә төрле музыка якларыннан да, төрле дини якларыннан да, Коръән уку традицияләре белән дә бергә бәйле булган. Шуңа күрә булар бу хастаханалар хәзер дә калган. Алар хәзер дә бар. Һәм мин аларны сезгә әйтеп күрсәтәм. Мин махсус бер презентация ясап тормадым. Шундый телендә материал таптым. Инде Баязит 2 чорында бу хастаханалар тагын да зурая. Һәм әйтәсем килә, махсус үзенчә бер философиясы бу Аль-Фараби системасы буенча һәм Ибн Сина системасы буенча кала. Алар барысы да шул хастаханада кулланыла башлый.
Әгәр дә сез белсәгез, менә бу экспромт импровизация, шул вакытта килеп чыккан көй системасы, менә бу импровизация рәвешендә күп шул макамлар уйнала икән. Шул чакта музыка үзенчәлекле килә. Сез состояниегә керә транска, ул кергән чакта тыңлаучы да үзенчә бер транска керә. Һәм менә бу эмоциональ психологик элемтә шундый эффект бирә дип әйтәләр. Һәм менә бу бөтен система бик хаты суфилыкка да килә. Менә бу макамлап җырлау, зикерләр әйтү, Ходайның исемләрен әйтү, Ходайның бөтен сыйфатларын җырда әйтү, музыка ягыннан бергәләштереп бер аерым эффект биргән икән. Һәм менә бу лад система белән бергә шул табиблар үзенчә бик кызыклы моментлар ачкан. Мин сезгә әйтәсем килә, без хәзер инде Осман империясына килдек, әмма без нәрсәдән башладык? Алтай якларыннан, менә бу кубызлардан, менә бу тәңрешелектән шундый махсус системага килдек. Һәм бу инде инструментлар ягыннан классификация, музыкаль лад ягыннан да классификация, инструментлар һәм дә традициялар якларында да үзенчәлекле яклары бар инде. Дини ягы, светский ягы һәм дә махсус тәдәби яклары ачыла башлый. Моның инде кызыклы моментлары күп. Һәм менә бу 13-нче гасырдагы Мәүләнә ордены белән бергә шул рыбак, ченк, ней инструментларын кулланып, шул хозурлы йортларда кулланыла башлады. Алар үзенчәлекле шигъри, иманга китерә торган сүзләр, зикр һәм дә төрле дәвалау ысуллары белән бергә шул хастаханаларда авырган кешеләргә аерым бер эффект бирә торган булды. Хәзер дә ул хастаханалар бар, алар калган йортлары, аларның архитектура яктан үз планнары бар инде. Менә монда ортада аларның гадәттә фонтан. Бу бүлмәләрдә инде суфилар торган, авыру кешеләр торган, табиблар торган. Күптән түгел аларны инде тәртипкә китерә башладылар. Хәзерге күренешләре алар шундый. Һәм әйтәсем килгәнчә һәрбер шундый шигъри, иманга китерә торган рухлы сөйләмнәргә, бу философияга, суфизм системасына, шарык системасы, бу Фараби системасы бик үтеп керә. Бу Баязид 2, Мурад 4, Султан Мустафа 2, Ахмед 3, Селим 3, Махмуд 2 султанларында махсус бу дәвалау ысуллары дәвам ителә. Алар инде даруш-шифа дип атала, бу йортлар махсус шундый кичкенә куполлары бар, резонанс, шулай ук су тавышлары һәм менә бу атмосфера үзенчә күңел тынычлыгы бирә икән. Әгәр дә урта гасырда акылдан шашкан кешеләрне яндыралар икән, үтерәләр икән, анда күп кенә матур кызларын да үтерәләр икән. Ул шундый кырыс метод белән инде шундый акылдан язган кешеләрне, авыру кешеләрне үтерә торган методлар булган булса, Осман дәүләтендә, ислам дәүләтләрендә моны инде дини яктан карап шундый ысуллар эзләп табып дәваларга тырышканнар. Шундый рәсемнәр белән сезне таныштырасым килде. Менә ул махсус фонтаннар, менә бу махсус утырышлары, сөйләшүләре, аларның шул хастаханалары да. Эйтерне шәһәрендә бар. Эйтерне
hastaxanalar İstanbul'da var. Ansında indi Sultan Mehmet, Konstantinopol'un alış. Özü tüzürge buldu. 70 bölme, 80 kichkine kupol betrege bulaydı. Bunları 200 yardımcı, onların mahsus bizlerinin tabipleri var. Avrugan mahsus hat yazıp davalagınlar. Hazırki momentda bu hastaxanalarda indi konsert huzuru var. Biz tamam ettik, Rossiyalı ettik. Şimdi bir koşa teskile.